मैं कहना जी सारे रल के ही सारे करते थे। अच्छा सारे ही रल के, सिखा ने मुसलमाना ने रल के कबड्डियां खेलनियां, रल के घुलना भी है। ये नहीं है भी नहीं है, घोल भी होंगे से ते घुलते भी सीगे। अच्छा हैं जी। ते बाकी ये सारे रल मिल के से, उस वेले तो किसी के अंदर ये गल ही नहीं सी। सारा काम मेरा मतलब इंज जो भरावां वाला हुंदा इंज सीगा, कोई किसी के अंदर रौला ही ना सी। अच्छा बड़े तलक बड़े वास्ते, एक दूजे तो लैन देन सारे काम मेरा मतलब चलते थे। अच्छा हाँ जी। तो ये तो आ जिस वेले आ तुहानूं दस्सिया कि यह रौले पै गए ते उस वेले हवा चल गई। हवा दे विच मेरा मतलब है कि तुसीं साडे दुश्मन बन गए, असीं तुहाडे बन गए। आ ही हिसाब बनया। जे मुसलमान नूं मेरा मतलब सिख दिसिया तो घट उहने भी नहीं कीती, ते जे सिख नूं मुसलमान झल्लिया तो घट उहने भी नहीं कीती। तोबा लड़ाई तो बाद भी दिल तो करदा ही नहीं सी साडा। जिहड़े सियाणे से, जिहड़े उस वेले बुढ़े से, उन्हां दा दिल ही ना समझदा। वो कहंदे ते ले जाना उत्थे बढ़िया ते हुशियारपुर ताईं ले जाणगे सानूं, इन्हां ने मुड़ के छड्ड देना, असीं अपने घर ही आना। उत्थे तां आह गल्लां हुंदियां सी, दिल कित्थे ते मनदा। तां असीं तां कहंदे भी उत्थों मुड़े उत्थों मुड़े, और वो जूं तुरे असीं पाकिस्तान पहुँच गए। बहरहाल वो ज़हन तो इहो ही सीगा भी असीं तां इत्थों मुड़ जाना, इत्थों मुड़ जाना। छड्डण नूं किहदा दिल करदा सी। लो दसो जी, आ देखो जी, इन्हूं पुछ लो। मेरा मतलब हर रोज़ असीं उत्थे बਹਿੰਦੇ, हर रोज़ बਹਿੰਦੇ, हर रोज़। जे बहुती नहीं तो एक बारी लाजमी गल हुंदी है वतन दी। उस जगह नालों इत्थे सौखे हैं। उत्थे जे गुरबत सी, इत्थे अमीर है, मगर फिर भी हाय वतन जा जाना, याद जा जाना। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, सानू तो जो ज़माना वो वक्त तो पिंड हर वक्त याद आना। पंजाबी लहर वेख रहे सारे ही श्रोतियों को बहुत सारा सलाम ते प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं तुहाडा जी भुपिंदर सिंह लवली, और हसबे मामूल हमेशा की तरह अज भी पंजाब का किस्सा, उस पंजाब का किस्सा जो अनवंडिया सी, जिहदे विच सारे लोग बड़े प्रेम प्यार नाल रहिंदे सी, और किस तरह फिर पंजाब नूं वंडिया गया। पंजाब दे दो टोटे होए, और लोगों नूं अपने घर-बार, खेत खलियाण, अपनी धरती मां छड्ड एक पंजाब तो दूसरे पंजाब वल हिजरत करनी पई। इहदे उपर असी काफ़ी लंबी चौड़ी लोकां दीयां गल्लां बातां आप जी दे हजूर उन्हां लोकां, उन्हां बजुर्गां राहीं पेश करदे हैं जिन्हां ने वो सारा कुछ वेखिया और अपने पिंडे ते हंडाया। इस वेले इसे ही कहानी नूं लै करके असी मौजूद हाँ जी मंडी बहाउद्दीन दे एक पिंड दे विच। सो आओ बजुर्गां नाल इस इलाके दे विच जो कुछ होया और बजुर्ग जिथों आए ने उस इलाके तो किस तरह उठ के इत्थे आए, वो सारी कहानी आप जी दे रूबरू करते हैं। बजुर्गों की हाल चाल ने, ठीक हो? ठीक है जी। तबीयत से ठीक जे? सही। बजुर्गों नाम की तुहाडा? मैं ना जमालदीन है जी। जमालदीन। तुहाडे वालिद साहब दा? इमामदीन। इमामदीन। दादा मोहतरम दा नाम याद? फतेहदीन। फसलदीन। फतेहदीन। अच्छा, ते बजुर्गों तुहाडा की नाम जे? मेरा फजल मोहम्मद। फजल मोहम्मद। तुहाडे वालिद साहब दा? अली बख्श। दादा जी का नाम याद? हाँ जी। गुलाब। हाँ। अच्छा बजुर्गो, तुहाडी उम्र इस वेले किन्नी की हैगी है? इस वेले मेरी जी ਜਾਂ 86 है ਜਾਂ 87 है। अच्छा जी, मतलब जो वंड होई है कोई 14-15 वरियां दे सी। हाँ, इन्नी क है सा। अच्छा, तो तुहाडी उम्र भी इन्नी सीगी? मेरे इतनी 85-86 है। अच्छा, मतलब एक हाण दे ही हो तुसीं? हाँ, हानी हो यार बेली भी लगदे मैं। जी प्यार भी है साडा। अच्छा बजुर्गो, तुहाडा पिंड जिहड़ा सीगा उत्थे तुसीं वैसे इत्थों दे वसिंदे हो कि उधरों आए हो? उधरों आए हैं जी। उधरों आए हो? उधर किहड़ा पिंड सी तुहाडा? ਚੱਕ ਸਾਧੂ। ਚੱਕ ਸਾਧੂ। हाँ जी। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, तहसील भी ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। अच्छा, थाना भी ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ठीक हो गया। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ तो 8 मील ऊने वाली सड़क है जिहड़ी। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ पहले तहसील सी, उस वेले तहसील सी ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ दी ऊना। अच्छा, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਖਰਕਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੇੜੂ ਸੀ, ਨਾਰ ਨੰਗਲ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਮਾੜਾ,
ਡੱਲੇਆਲ ਡੱਲੇਆਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਗਾਲਾ ਬਗਾਲਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 2 ਚੱਕ ਸ਼ਮਾਲੀ। ਸ਼ਮਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਹੈ 2 ਚੱਕ ਸ਼ਮਾਲੀ ਜਨੂਬੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਨੂਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾ, ਇਹ ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾ, ਇਹ ਸ਼ਮਾਲੀ ਬਣ ਸ਼ਮਾਲੀ ਗਿਆ। ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਜੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ 2 ਭਰਾ, ਅੱਛਾ। ਅੰਬਰੂ ਤੇ ਬੰਤਾ। ਬੰਤਾ ਅਮਰੂ ਤੇ ਬੰਤਾ। ਅੰਬਰੂ ਤੇ ਬੰਤਾ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਨ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਹਾਰਾ ਤੇ ਤਰਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ ਹੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਰਿਆਮਾ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਯਾਦ। ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਹੈ 5ਵੀਂ ਸੀ। ਤਾਈਂ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਯਾਦ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਫਰੋਜ਼ਦੀਨ। ਮਾਸਟਰ ਫਰੋਜ਼ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ 2 ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਾਸਟਰ ਫਰੋਜ਼ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 2 ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਯਾਦ, ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਰਾਤ, ਈਦ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਦੀਵਾਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਲਣੀਆਂ, ਰਲ ਕੇ ਘੁਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘੁਲਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਤਲਕ, ਬੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਆਹ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪਈ? ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ? ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਬਣਿਆ। ਰਿਆਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਰਿਆਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਆਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤਾਏਦਾਦ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਫੀ ਆਲਮ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਵਾਬ ਖਿਆਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣੇ ਦਾ। ਪਿਓ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਭੇੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਭੇੜੂ ਸਾਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਪਏ, ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋ 5 ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਪਛਾਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋ ਮਿਰਚਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਚਲਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੀ ਨਾ ਰਿਆਜ਼, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ। ਅਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ 10 ਮੀਲਾਂ ਤੇ 12 ਮੀਲਾਂ ਤੇ 15 ਤੇ 20 ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਕਮਾਲਪੁਰ। ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਬਹਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ 8 ਦਿਨ। 8 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। 8 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਸਰਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੂੜ ਵਾਲੀ। 8 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਤ। ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਰਾਤ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਆਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਲੱਗਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਗੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ।
ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਗਈ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਲੋਕ? ਜੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਠੀਕ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਉਹ ਭਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੌੜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 9 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 10 ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਤੁਰੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨਲ ਰਿਆਜ਼, ਉਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੱਦਿਆ। ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗੇ ਤਲਕ, ਇਸ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬਹਾਲਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਠਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾ 2 ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲੜਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਤੋਬਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਬਰਾਨੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਤਾਈਂ 40 ਮੀਲ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 47 ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸੇ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੈ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚਿਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਚਿਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਆਹ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾਲ? ਤੇ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੂੰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਭਰਾ ਸੀ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਸੀ ਇੱਕ। ਹੂੰ ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੁਹਾਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜੜੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਖੜਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖੜਕਾ ਪਿੰਡ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ। ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਲਕਾਤ ਐਸੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਰਨ ਨੰਗਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਨਾਰਨ ਨੰਗਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਾਰਨ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਨਾਰਨੰਗਲ ਨਾਲ ਧੀਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਸਾਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਮਾਸੀ ਸਾਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਸ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਾਮ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਨ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਪੁੱਤ ਭਗਤ ਰਾਮਾ। ਹੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੂੰ ਬੇ ਪੁੱਤ ਭਗਤ ਰਾਮਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਤਾਂ ਦੇ। ਮਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੂੰ ਉਂਝ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ। ਹੂੰ ਸੋ ਜੀ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਾਏ ਵਤਨ ਹਾਏ ਵਤਨ ਹਾਏ ਵਤਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਂਝ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੌਖੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰਬਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਏ ਵਤਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਰਨ ਨੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਗਰਦਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਦਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਰਨ ਨੰਗਲ ਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੀ
ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਚਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਜਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੈ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਧਰਿਆ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਤਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਤੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਲੀ ਉਹਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਸ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਹਵੇਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਹਲੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਇਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਦੂਰ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਸੋ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੰਮਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੋਲਿਆ ਆਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਮੁਝਕੋ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੁਆ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਵੀ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਕਤ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਪਏ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਰਿਆਮਾ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿਆਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਵੱਡਾ ਗੱਜੂ। ਗੱਜੂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਜੂ। ਉਹ ਗੱਜੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਜੂ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਯਾਦ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗੱਜੂ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਰਖਾਨ ਲਵਾਰ ਸਨ। हाय बख्ता बख्ता सजे आता है यार देखो कितना हुआ जमाना। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। आखे ਯਾਰ ਪਿੰਡ जाने ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਬਰੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ। ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਦਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੜਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ- ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਏ ਹਾਂ,
ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂ। 47 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਕੇਰ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਦਾ ਹਾਂ, ਸਥਾਨ, ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ। ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਫੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ, ਵੰਡ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਤਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਵਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘੋਲ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਕੀਕਤ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਆਬਾਦ ਹੀ ਸੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਪਿਆਰ ਅਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪਏ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਏ ਮੰਨੀਏ, ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਲੈ ਜੇ ਆਮਦ ਰਾਫਤ ਬਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਣ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਦਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ਮੇਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਚਲੀਏ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਲੋ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿਆਰ ਚਲੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਸਾਦੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।